العالمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فاجت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها بنصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغ سلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصرنا بعد رضوان عليها وابدلنا بأسماء التي أودت لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفعاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واعمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والعمرات والعافات والعهد والفتنة ما ظهر منها ما بطن وارزقنا بجاه الفتوح والمنوس وتوبة نصوحا وصلصا زاوبتنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسياسة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل عادا لقد أزكت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحبه المهديين وأزواج التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'd. Yang ulun muliakan dan ulun hormati sahibul bait amal hadisatul wada yang mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat sidin yang baik di dunia wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu hadirin jamaah pengajian wabil khusus pembacaan manaqib Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di siang hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita, bersalawatan, kemudian mendengarkan pembacaan manaqib Siti Khadijah. Nah, ulun baca
tadi itu bahasa Arab semua tawasulnya. Makanya Wampian Manda menyebutnya limbahnya belang hanya amma ba'du hanya paham. Amma ba'du pertama-tama dan utama hanya Wampian paham. Karena di mukanya jadi bahasa Arab. Nah, setiap bahasa Arab itu belum tentu Islam boleh. Wampian ini kada kotor bahasa Arab langsung aku ya mendapat ceramah di TV itu aku ngomong ya tidak berjas-jas sih kalau udah papi bahasa Qurannya itu Israel gila ini Israel bahasa Arab ya tulisannya bahasa Arab juga tapi biasanya ada juga bahasa Arab kepada karena di dunia ini ada bahasa Arab tuh ada Fusha, ada bahasa Arab Am, ada lagi Urdu. Nah, Urdu itu kayak model India kan? Itu namanya bahasa Arab Urdu, model Urdu, bahasa Urdu apa yang lebih. Yang mulanya tulang umroh itu ingin menawari hubungan India itu jujur jarinya aja. Ini tasbih ya. Jadi kalau lu tuh bila nyemunyak dia lah. Dilihatnya jamaah nih, kita cucu ditawari sama India loh, cucu. Jadi didatangi ke kawal lu, sini aku menghadapinya Jakor lu. Di HP macam lain nih, kayak ini bukan ngomong India lah. Ngomong India kan tahu juga, nyamannya juga. Nah, jadi itu bahasa. Nah kayak tadi itu Alhamdulillahil Qail. Jangan mukadimahnya. Segala puji bagi Allah. Al-Qail yang Allah tuh berkata An-Nabiyyu aula bil mu'minin bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang paling utama dari sekian banyak orang yang beriman. Siapa beliau? Nabi aula bil mu'minin. Jadi Nabi itu dalam Al-Quran Allah katakan aula bil mu'minin, paling utama, paling mulia, paling hebat, paling sempurna manusia. Siapa beliau? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sampai Madinah itu betulakan umroh itu, bila sampai Madinah itu jangan nang di itu lampu gitu. Nah pertama dikenang tuh Rasulullah dulu. Babaya habis kita hendak memasuki kota Madinah tuh mesti kita itu nak terbayang tuh Rasulullah, sehingga mata ini dengan tidak terasa meneteskan air mata kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nah, ulun aja sakit berjemaah tuh sudah kada biasa ke Madinah, babayang masuk kota Madinah guing di bis. Bangun julaan. Biar kada biasa masuk kota Madinah, bangun diitihi ini nak kota Madinah ini kada mengantuk aku ini yang nyaman sila AC bis sebase pulang itu. Makanya itu harus bangun. Sayangnya kalau kau dikalangi mata mengantuk tuh, nah kayak Master Band tuh nah cari hidi halus dikalangi. Master Band bila mengantuk dikalangi matanya pakai hidi. Nah kayak itu. Dapat di mukadimah di buku manaqib itu. Min anfusihim, Nabi Muhammad itu lebih utama daripada diri mereka. Wa azwajuhum ummahatuhum. Jawab, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri Nabi itu adalah ibu bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecintaan kita kepada Ibunda Siti Khadijah itu juga termasuk ukuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kecintaan kita kepada Siti Khadijah? Seberapa bahasa kitanya apa? Pens berat. Apa ya lah? Pen bangga terserah biar dia orang bisa juga yang berat. Pens berat. Kita dengan siapa? Katanya kan macam-macam kita nih. Ada pens berat lawan lain. Bininya sangat bahari siapa? Nama
Mujalipah. Bukan bengkek baru ya sakit nih jangan cuma sugih. Udah janda sugih ya Siti Hadijah banget gitu loh. Ya, pets buat kita. Tapi kita sebagai orang beriman, kita mesti mengakui bahwa mukmin yang sejati, dia mesti mengakui bahwa Ibunda Siti Khadijah itu adalah umat kita bersama. Maka sudah lupa dahil semalam, kita ini ada umat secara biologis, yaitu yang melahirkan kita. Ada umat kita secara batin, yaitu umat yang menitipkan akidah dan keimanan kepada kita. Siapa dia? Yaitu Siti Khadijah. Guru orang tua atau sama gue, orang tua tuh ada 3 macam. Berapa dari gue orang tua? 3. Satu, orang yang melahirkan kita, yaitu abah kita. Itu orang tua kita. Sebab belum abah dulu. Ini dikisahkan 3 macam orang tua. Yang melahirkan, tapi yang keturunannya kan abah kita kan. Jadi dia sama bapak anggaplah sama bapak atau mama itu orang tua kita secara biologis. Maka Sunan bertakon, amun meminta anak tumpang guru mati di catatan sipilnya jadi anak kita. Orang meminta anak aja, di catatan sipilnya diganti anak kita sudah padahal anak kita ujung. Kan secara catatan sipil boleh-boleh saja, tapi kita tetap secara biologis agama itu bukan anak kita, tapi anak umum. Ya, bujuk ada di akta kelahiran tuh asalnya bila nama minta lagi itu diubah ada, kebanyakan lah diubah ke ngaran kita, ngaran nama minta. Nah, kayak apa tuh? Ada baca secara catatan sipil aja. Iya, bila menikah, umurnya babinian, tetapnya mencari wali abahnya, mamanya. Nah, itu. Nah, kita minta juga. Kemarin ada heboh baru aja. Makanya dulu pas ahli dzikri, in kuntum la ta'lamun. Nah, paling utama itu apa ibu-ibu? Tanyalah kepada ahli dzikri, maknanya alim ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui dengan sesuatu perkara yang belum engkau ketahui. Takut masalah apa yang paling bahaya? Kemarin masalah idah dengan oleh idah biar idah mendigang pendawat. Idah itu waktu atau masa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk bersuami setelah terjadinya cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Hanya boleh kawin lagi, ngarannya idah. Kita ini ada hati-hati, soal idah ini. Napanya, apa jadiannya bu? Karena bisa ada sah pernikahannya bu. Karena kita ada bepada apabila mencerainya, apabila resmi cerainya, apabila meninggalnya lakinya, kemudian belum sampai idahnya, karena ada bepada lo orang nikahkan si dia, maunya berlakon dulu. Nah apabila ada sah dengan pernikahannya pas di si anak. Nah, ya, jadi jangan membetakon belum bisa kada mau sini menikah. Aku pun dimaki biar yang belum seberapa tambah sebagai info jadi seandainya aku kan masih laki. Nah, jadi di saat aku masih resmi menjadi istri seseorang tapi aku berselingkuh. Nah, seandainya aku selingkuh tapi aku ada suatu hubungan yang berzina dengan laki-laki lain. Terus aku istilahnya si anak campuran istilahnya lah. Tapi yang satu kali aku masih resmi dan dengan lakiku, tapi aku berselingkuh dengan laki-laki lain. Ternyata aku ini kan kayaknya kejadian nih. Lahirlah seorang anak perempuan. Nah yang ternyata anak perempuan ini
ini kan yang tahu keadaan dirinya ini kan hanya mama dengan sebulan tadi dengan anak orang, udah lagi yang lain resmi. Seandainya nikah nih anak-anak yang perempuan nih, seandainya nikah lah, ternyata yang Uma bingung, seandainya aku aja yang berusaha maafkan orang, seandainya aku terus aku menikahkan walinya dengan lakiku yang resmi tadi. Nah sedangkan ini kan hasil campuran, kita bilang hasil campuran. Pertanyaannya, seandainya nikahnya tadi wali lakiku yang asli, nah itu kayak apa? Sedangkan ini kan nyaman jawabannya. Nyaman itu namanya Harus wali hakim. nah Wali hakim. Dan mesti berpadah. Mohon maaf berpadah di belakang. Kalau ada sesuatu dan lain hal menyangkut tentang sah dan tidaknya pernikahan satu saat, mesti kita berpadah. Jangan kita karena malu sesaat, tapi akhirnya hukum pernikahan kada sah dan berlanjutlah ke seterusnya. Jadi kalau ada kronologisnya, bisa jawab dulu nih bahasa keren-keren dikit lah. Hampir kronologis lah, itu alur jalan cerita peristiwanya itu tuh kronologis. Bila berbakat Jepang buat DPR benar lah. Sambil lagi kan. Jadi kalau melihat kronologis seperti itu ya jelas paling aman mesti kita menyerahkannya kepada wali. Dan jadi orang tua jangan ngotot dalam keadaan dosa, ngotot dalam keadaan sesuatu yang tidak benar, ngotot dalam sesuatu yang mestinya kita lah sudah terjerumus ke dalam dosa. Jangan sampai anak keturunan kita mengikuti atau menjadikan dosa warisan daripada orang tua. Kita yang paling bagus mewariskan harta daripada mewariskan dosa. Lebih banyak mewariskan harta ya kan. Nah itu ya seperti itulah jawabannya. Jadi wajib ummahatum. Yang kedua, orang tua itu siapa? Orang yang melajari kita. Biar kada tahu misalnya fikih tentang wudu. Lawan siapa yang pernah belajar wudu? Disitulah orang tua kita yang kedua. Maka pangkat sidin itu adalah murabbi'uh sambatannya. Murabbi'uh itu adalah orang yang membimbingku di dalam batin dalam ilmu agama. Makanya ada sihir Bu Wijaya itu kan, ya Syekhana ya Zaini anta murabbi'uhi, ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Berarti kita mengakui dan ingin bahwa Bu Wijaya itu adalah murabbi'uh. Batin kita mesti berkiblat, agama kita, akidah kita mesti mengikuti beliau-beliau itu. Misal dulu biar belajar sifat 20, kadang pernah tahu ulun gomakiai sifat 20 itu terkecuali pernah duduk di majelis almarhum Guru Kaspol misalnya. Berarti Guru Kaspol itu termasuk muwabbiruh ya, orang yang pernah membimbing roh dia. Itulah guru nulis. Yang ketiga, yang pangkatnya sama sebagai orang tua itu siapa? Satu tadi bapak, yang kedua muwabbiruh tadi. Yang ketiga yaitu mintuha. Mintuha itu sudah menjadi orang tua. Jadi kalau bisa adil loh mintuha. Apalagi beginian. Apakah perlu seorang perempuan itu adil dalam harta? Kada juga. Apakah perlu adil itu maknanya bila berbagi harus sama? Kada juga. Tapi memberikan kesempatan kepada laki untuk bisa berbakti kepada rumah bapaknya, itu termasuk adil. Halo. Jangan tak bikin dicek lagi laki dalam rumahnya. Ini berbahaya aja dengan laki aku adilnya. Asekan jangkau. Tak salahnya. Hendak mulai jam 6 sampai bisukan kan. Hendak papak malam kan. Hendak beliau umpat rumahnya kata saya. Ini umpama lah. Cuma kan kita nih kadang-kadang merasa kadang mau terbagi cinta kepada orang lain, sampai-sampai ini dua rumah bapaknya kadang diberi kesempatan untuk membagi cinta dan kasih sayangnya. Biar itu yang paling mulia tentunya itu, dan Allah sediakan
pintu surga, silahkan pilih yang mana. Apabila dia mampu, pada saat laki tak membeli duit, ini duitnya 1 juta, mama sudahlah. Wah, perlu ngambil 300-an, 700-an kesan mama pian. Apa tadi? Tujuan apa jam haji apa ya? Pertanyaan menghadiri karena si betakon kita jawabnya lah. Ya, amun laki pengen kawin ya belum. Saya menggaya aja sih, ini menggaya aja insyaallah. Pertanyaannya di mulut aja akan sampai ke hati nih kira. Kenapa? Dari hati. Oh iya. Artinya kayak ini, seorang laki-laki dalam ilmu fikih tidak ada kewajiban berpadah dan minta restu kepada bininya hendak menambah. Ayo. Begini kan. Dulu diterangkan secara fikih. Secara fikih. Tapi dalam Al-Quran, nih benar lagi. Orang yang boleh istrinya lebih itu ada beberapa syaratnya, Bu. Pertama, syaratnya itu adalah mampu lahir dan batin. Ini penting. Lahir dan batin. Makanya kalau kita ini sugih, berduit, banyak duit, itu yang bini mesti hati-hati. Kenapa? Kalau laki hendak menambah itu ada salahnya. Karena dia akan sanggup membagi lahir dan batin. Seorang laki-laki apabila istrinya lebih dari 1, kemudian dia menelantarkan istri yang lain, maka hukumnya dosa. Oh, rumah aja bilang bobot rumah. Bini 4. Sampai hambuk nang lain ya Allah. Nah, cuman kalau nang duit 57M bisi. Misalnya di Banjar sekong aja lah. Jenang di Banjar, abahnya dia kirim barangnya ke 20 ke anak sekolah, ini 30 kirim. Oh, itu biasa masalah. Yang kedua, nih nafkahnya lahir dan batin. Kalau itu kada kawan, maka dilarang laki-laki untuk menambah status menjadi istrinya yang kedua. Udah boleh tambah. Kenapa kada adil? Terus satu, yang kedua, setiap suami yang akan ingin atau poligami, bahasa kerennya kan poligami tuh. Kalau seorang tuh belum seorang itu apa? Monogami. Nyalam dah apa semua kamu. Poligami. Aku mikir akan menang. Ada mesti, Bu. Artinya syarat seorang ingin menambah istri itu ada mesti harus ada izin istri itu ada. Yang penting adil. Adil lahir dan batin. Dan kalau seorang perempuan kadang terima, misalnya bininya kawin lagi, maka laki-lakinya kawin lagi, maka yang bini boleh mengajukan itu. Selama-lama ikhlas. Ikhlasnya kayak apa? Ikhlas dokang dimuntung, tapi hatinya namanya ikhlas kan ukuran beginian, ada kok. Lawan siapa? Lakinya sayang jalan membini deh. Bagus lagi dulu. Ada laki-laki. Ada sini. Ada kau goreng apa lagi? Mana pertanyaannya kenapa Rajiwati ini? Mancing. Ya, tadi kan sini mendengar pas al-ahlan dikit untuk latar mentanyakan kepada guru kalau memang kita kan tahu gitu. Kan maunya tadi beragama tadi bilang Dia mampak bola, akutnya dulu. ya. Nah, kita teruskan lah. Seperti dalam mukadimah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana. Selawat dan salam selalu kita haturkan, kita junjungkan kepada penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad Al-Qair, yang Nabi Muhammad itu berkata, wa khairun nisa'iha Khadijah, dan sebaik-baik
perempuanku adalah sebaik-baik perempuan Nabi adalah Khadijah. Yang dimaksud sebaik-baik perempuan apa? Di antara sekian banyak istri Nabi, dari sekian banyak perempuan yang pernah dinikahi oleh Nabi, beliau pernah menyatakan bahwa yang paling terbaik adalah Sayyidah. Jadi kalau Haji kan yang paling terbaik adalah Haji Hadiwati. Nah itu masalahnya. Yang pertama ini karena kawan dia anu elok. Nah ulun ya jangan memang ada izin wani aja lah. Ada di Facebook kalau bini menonton. Mau nonton siaran langsung. iya malah sekali siaran langsung kok. Nah, kejadian nih. Wa qail aidan, dan Nabi juga pernah berkata laqad urziqtu hubbah. Sungguh aku telah diberikan oleh Allah rezeki untuk mencintai Siti Khadijah. Artinya Nabi Muhammad SAW sadar bahwa kecintaan beliau kepada Siti Khadijah adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang dilandasi dengan hawa nafsu, bukan cinta yang dilandasi dengan sesuatu yang jenisnya hanya kebahagiaan sesaat, tapi memang cinta yang berasal dari Allah. Makanya ada lagu dangdut tuh mengatakan cintai aku karena Allah. Bukan harta, ya kan? Bukan wajah, bukan uang yang menjadi ukuran cintaku kepadamu, tapi cinta yang sejati adalah ukurannya karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi Nabi ini dapat urziqtu hubbah. Ujar Nabi, sungguh aku diberikan rezeki oleh Allah untuk mencintai Siti Khadijah. Nah, karena yang namanya rezeki itu bukan hanya harta, ya kan? Bukan hanya harta. Ketenangan hidup itu rezeki, pemberian Allah yang baik, yang perlu disyukuri. Kesehatan itu rezeki. Yang akan banyak visi duit, tapi belum makan pada kawan. Ya, buat apa kita berjalan kawan mau ikut kada kawan gigi habis. Ya, jadi kita berzikir itu adalah bukan hanya karena kita banyak harta. Fa'ana uhibbu may yuhibbuha, maka aku akan mencintai, kata Rasulullah, siapa? Orang yang mencintai Siti Khadijah. Inilah yang membuat kita pian-pian berataan kenapa begitu berhak untuk meningkatkan cinta kepada Siti Khadijah. Oleh karena pernyataan Rasulullah, aku akan mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Kenapa? Sebab babinian semuda ini dicintai oleh Allah. Karena orang babinian semuda mencintai Siti Khadijah. Itu namanya cinta yang terhubung dengan cinta kepada orang yang paling mulia. Allah bisa jakada terkahuk lawan kita. Kenapa? Karena kita kadang pernah menyatakan rasa cinta kepada orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang kurang lebih makna tawasul itu. Makna tawasul itu apa? Kita ini kadang awapang misalnya buju aja soal mengabulkan tuh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Cuma tawasul itu diperbolehkan. Nah, sedikit lagi biar. Wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Wa ajwajil lati tasyarrafna, dan istri-istri Nabi yang mereka sangat mulia. Bi israti sayyidil mursalin, karena mereka pernah bergaul, karena mereka pernah berhubungan langsung dengan siapa? Dengan sayyidil mursalin, khususan Khadijah al-Kubra. Khususnya istri Nabi dari sekian banyak itu yang paling kita muliakan adalah Khadijah Kubra allati nalat wa fazat, yang dia mencapai, wa fazat dia beruntung bi khidmati khatimil anbiya, karena beliau pernah berkhidmat. Maknanya berkhidmat. Berkhidmat itu asal diambil daripada kata khadama, yaitu berkhidmat itu melayani. Jadi Siti Khadijah itu pernah berkhidmat, pernah melayani
kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita pernah menjadi melayani kehidupan Nabi, pernah melayani kehidupan para ulama pun kita kadang-kadang mendapatkan kemuliaan. Kita kadang kokoyo aku pernah menyopirkan Habib ini, aku pernah jadi memasak kanan ini, aku pernah memberikan memasak kanan pernah. Kita begitu mulia karena berhubungan dengan orang yang mulia, apalagi pada saat seorang perempuan yang berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidat yauma bi'sati rasul rabbil alamin, dan beliau menyaksikan akan hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah orang yang pertama kali menyaksikan langsung tentang diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul. Siapa pertama kali orang yang mengetahui? Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan sekelumit tentang hikmah membaca manaqib Siti Khadijah. Mudah-mudahan yang sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sampaikan bisa menambah kecintaan kita kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, dan dengan kecintaan kita dapat buat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al misla sawabi ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma صليناه وما أمناه بهذه الساعة هدية ورحمة نازلة إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى وجه آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى إبراهيم أربعة الأئمة المجتهدين والمحافظين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرنهم بسببهم وتلي القرآن وجملهم وجهاتهم ممن أنت أعلم به وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ظالم وقوم أمة المسلمين كافة عامة ما لهم زيغ ولا زيغ لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإياهم بأسره جنتك ومحل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ازدر انكسارنا واقبل اتجاه بصالح أعمالنا ولا الإيمان والإسلام جمعا توبنا وانتراضنا ولا تأخذنا نضيع وجاء أخذنا من الدنيا إذا تأتي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا لا يحيي ومتنا على يحيي وميت وبعثنا علينا من قبورنا يبعث سبحانه وفعلنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى آبائي وإخواني من النبيين والملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم إلى كل ولي وولية من أشهر الأقارب بل وبهنا مكان وكانت محلنا يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى سادة أهل مال الصدقة أهل بيت الصدقة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بمعنى صاحب الحاجة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخر نجولهم وبسم مدخلهم. اللهم إن كانوا محسنين فجد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل مغفرة ورحمة الشفاعة عليهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبرهم قبة مباركة. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله
وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم